فرعون کی لاش کہاں سے ملی اور مصر کے لوگ لاشیں حنوط کیوں کرتے تھے؟ یہ واقعہ آج سے 3500 سال پہلے پیش آیا تھا۔ فرعون کے ڈوب کر مرنے کے بعد سمندر نے اس کی لاش کو اللہ کے حکم سے باہر پھینک دیا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ ممی یا حنوط شدہ لاش دراصل ایک ایسی لاش ہوتی ہے جسے خشک کرنے کے بعد خاص طرح کے مادوں میں لپیٹ دیا جاتا ہے تاکہ وہ ہزاروں سال اپنی اصل حالت میں برقرار رہے۔ اس سے قبل ہم مزید تفصیلات میں جائیں، آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ مکمل اور جامع معلومات سے مستفید ہو سکیں۔ مصریوں میں سے کسی شخص نے ساحل پر پڑی فرعون کی لاش کو پہچان کر اہل دربار کو بتایا اور فرعون کی لاش کو محل پہنچایا گیا۔ درباریوں نے مسالے لگا کر اسے پوری شان اور احترام سے تابوت میں رکھ کر محفوظ کر دیا۔ حنوط کرنے کے عمل کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی۔ فرعون کیونکہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصہ تک پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی تہ جمی رہ گئی تھی۔ مصریوں نے اس کی لاش پر نمکیات کی وہ تہ اسی طرح رہنے دی اور اسے اسی طرح حنوط کر دیا۔ وقت گزرتا رہا، زمین اور آسمان میں بہت سے انقلاب برپا ہوئے جن کی گرد کے نیچے سب کچھ چھپ گیا، حتیٰ کہ فرعونیوں کی حنوط شدہ لاشیں بھی زمین کی گہرائیوں میں جا چھپی۔ ان کے نام صرف کتابوں اور تعمیرات اور لوگوں کے ذہنوں میں رہ گئے۔ اس واقعہ کے 2000 سال بعد اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب میں فرعونیوں کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے تھے، اور اسی سلسلے میں اس فرعون کا جسم محفوظ کرنے کے بابت آیات بھی نازل ہوئی تھی جس کی سچائی پر سب اہل ایمان کا پختہ یقین تھا، لیکن وہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش کہاں محفوظ ہے اور اسے کیسے عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ 1871 میں مصر کے ایک شہر الغرونیہ سے تعلق رکھنے والے غریب اور معمولی چور احمد عبد الرسول کو فرعونیوں کی حنوط شدہ لاشوں کی طرف جانے والے خفیہ راستے تک رسائی مل گئی۔ احمد عبد الرسول نوادرات چوری کر کے بیچا کرتا تھا۔ ایک دن وہ دریائے نیل کے کنارے کے قریب تبسیہ کے مقام پر اسی سلسلے میں پھر رہا تھا جب اسے ایک خفیہ راستے کا پتہ چلا۔ وہاں وہ نوادرات کی چوری کے لیے جگہ کھود رہا تھا کہ اسی دوران اسے کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ جس جگہ کو کھود رہا تھا وہاں سے ملنے والے راستے کی جب مسلسل کھدائی کی گئی، 1891 کو دوسری ممیوں کے ساتھ اسی غرق ہونے والے فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ ان لاشوں کو ماہرین قاہرہ لے گئے۔ جب ان لاشوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا تو فرعون والی ممی پر جمی نمکیات کی تہ سے تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جسے اللہ نے پانی میں غرق کر کے بدترین انجام سے ہمکنار کیا تھا۔ یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس کی تصدیق کے لیے دنیا بھر کے ماہرین، آثار قدیمہ اور سائنسدان مصر کی طرف امڈ پڑے۔ مختلف سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر سے سائنسدانوں نے تصدیق کر دی کہ دوسری سب لاشوں کی نسبت صرف فرعون کی لاش پر ہی سمندری نمکیات کی تہ جمی ہوئی تھی۔ اس تصدیق کے بعد اسے فرعون کی لاش قرار دے کر عجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا۔ 1982 میں فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اسے وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت کو درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے، نیز جدید سائنسی ذرائع سے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے۔ چنانچہ مصری اور فرانس کی حکومت نے مل کر ممی کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا۔ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس دور کے فرانسی صدر بذات خود حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں، تمام وزائر اور فوج کے افسران کے ساتھ استقبال کے لیے موجود تھے۔ فرعون کی لاش کا استقبال کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا۔ فوجی دستوں نے سلامی دی۔ فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹر کی ٹیم کے حوالے کیا گیا۔ اس ٹیم کی سربراہی ڈاکٹر مورس بوکائے نے کی تھی۔
माइक्रोस्कोप टेस्टों के जरिए मम्मी के तमाम औज़ा का बारीक बीनी से जायजा लिया गया तो मालूम हुआ कि इसकी लाश और जिस्म में समंदरी ज़रात अभी तक मौजूद है और इसकी मौत पानी में डूबकर मरने की वजह से हुई। एक बादशाह की मौत पानी में डूबने की वजह से हो, ये डॉक्टर मोरस के लिए हैरत की बात थी। इसने इस मम्मी के बारे में मजीद जानने की कोशिश की तो इसे मालूम हुआ कि इस बादशाह की मौत के हालात मुसलमानों के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी किताब कुरान पाक में तफसील से दर्ज है। इसे इल्म था कि जहाँ से ये लाश मिली है वो एक इस्लामी मुल्क है। चुनाचा तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वो मिस्र पहुंचा। वो एक साइंसदान था। उसने इस मामले में मिस्र के ही एक साइंसदान से मुलाकात की। इस साइंसदान ने कुरान पाक खोलकर इसे सूरा यूनुस की आयत 90 ता 92 का तर्जमा लफ्ज ब लफ्ज सुनाया। फ़िरौन का खुदाई का दावा, इसका पानी में डूबकर मरना और फिर पानी से निकालकर इसकी लाश का हनूत हो जाना, फिर दोबारा लाश का मिलना और फिर इसकी लाश को जदीद साइंसी दौर में दोबारा महफूज किया जाना, सबका इशारा एक जानिब था और बहुत वाजिया था। जबकि कुरान पाक की आयत में वाजिया लिखा था, तुझे मैं बाद में आने वालों के लिए इबरत का निशान बना दूंगा। फ़िरौन की लाश ऐसे महफूज करके दुनिया के सामने लाकर रख दी गई कि इंटरनेट की एक क्लिक पर, रसाइल और जराइद पर, टीवी चैनल्स पर और अजायब घर में अरबों इंसानों की आंखों के सामने पिचकी और काबिल तरस हालत में मौजूद है। इबरत के लिए इसकी लाश है और इबादत के लायक और हमेशा रहने वाली वही जात है जो सबका खालिक और राजिक है। डॉक्टर मोरस ने आयात का तर्जमा सुना तो उसी वक्त पुकार उठा, कुरान सच्चा है, और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। अहले मिस्र लाश को किस तरह हनूत करते थे? क्या आपने मम्मी फिल्म देखी है जिसकी कहानी हनूत की गई लाशों के बारे में है? क्या आप जानते हैं कि लाशों को हनूत करने का मतलब क्या है और अहले मिस्र लाश को कैसे हनूत करते थे? लाश को कितने अरसे तक हनूत किया जा सकता है? ये सब जानने के लिए इस मालूमाती और दिलचस्प वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। कदीम मिस्री लोग जिंदगी से बहुत प्यार करते थे और लाफानी होने पर यकीन रखते थे। उनकी सोच थी कि अगर वो मर भी गए तो एक वक्त आने पर वो फिर जिंदा हो सकते हैं। उनका अकीदा था कि मरने के बाद लोग एक और दुनिया की तरफ सफर करते हैं जहां इन्हें अपने जिस्मों की जरूरत पड़ती है। इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि जिस्म का कोई छोटे से छोटा हिस्सा भी जाया या खराब हो। मिस्रियों का ख्याल था कि हनूत शुदा जिस्म में रूह मौजूद रहती है। अगर जिस्म तबाह हो गया तो रूह जाया हो सकती है और बाद की जिंदगी में दाखिल नहीं हो सकती। यही वजह है कि कब्र की तैयारी मिस्री माशरे में एक अहम रस्म थी। मजीद ये कि लाश के साथ उन चीजों का बंदोबस्त करना भी शामिल था जिनकी जरूरत बाद की जिंदगी में हो सकती है, जैसे कि फर्नीचर, कपड़े, खुराक और कीमती चीजें वगैरह। लाश हनूत करने की तारीख, अगरचे मम्मी बनाने का रवाज मिस्र में 2600 कबल मसीह के आसपास शुरू हुआ था, लेकिन इब्तदाई तौर पर सिर्फ फ़िरौन, मिस्र के बादशाह और दीगर शाही अफराद ही इस अमल के हकदार होते थे। ये रवैये 2000 कबल मसीह में आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हुए और आम लोगों के जिस्म को भी मम्मी बनाने की इजाजत दे दी गई। ताहम इसमें एक इम्तियाज बरकरार रखा गया कि शाही अफराद की मम्मी ज्यादा शानदार और खुसूसी तौर पर तैयार की जाती थी। क्योंकि ये एक महंगा अमल था, इसीलिए आम तौर पर सिर्फ अमीर लोग ही अपने अजीजों को दुनिया से इस तरह रुखसत करने का खर्च बर्दाश्त करते थे। 4वीं सदी ईस्वी के आसपास मिस्रियों का लाशें हनूत करने का फन उस वक्त खारिज होने लगा जब रूम ने मिस्र पर कब्जा किया और वहां ईसाईयत का गलबा हो गया। मम्मी कैसे तैयार की जाती थी? हनूत के माहिरीन सबसे पहले मरने वाले शख्स के जिस्म की अंदरूनी आलाइशें निकालते थे, फिर इस लाश को एक खास तरह का नमकियाती मवाद लगाकर 40 दिन तक खुश्क करते थे, फिर इसे धोकर एक खास किस्म का मरहम लगाया जाता और फिर इस पर मजबूती से पट्टियां बांध दी जाती थी। पट्टियां बांधने में हिकमत ये थी कि इनसे जिस्म की बनावट कायम रहती थी। मिस्री हनूत शुदा लाशों को लकड़ी के तबूक में रखते थे, फिर इसे पत्थर के एक संदूक में रखते जिसे सार्कोफेग्स कहा जाता था। दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ इंसानों की ही नहीं बल्कि बंदरों, मगरमच्छों, बिल्लियों और दीगर जानवरों की लाशें भी हनूत की जाती थी।
आपको एक दिलचस्प और हैरत अंगेज बात ये भी बताते चले कि कदीमी मिस्री लोगों के नजदीक मगज एक बेकार चीज था, लिहाजा वो लाश हनूत करते वक्त मगज को नाक के रास्ते खींचकर निकाल देते थे। कदीम मिस्रियों के मुताबिक पूरे जिस्म में सबसे अहम हिस्सा दिल होता था। नाज़रीन, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।